कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपका काम ऐसे बढ़ते रहे और आपके कार्य से हमेशा सबका भला होता रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मेघवाल। श्री महालक्ष्मी मेघवाल पंचायत की ओर से रेस कोर्स मैदान पर सामूहिक विवाह कराए गए। इस सामूहिक विवाह में वर या वधू से किसी भी प्रकार की रकम नहीं ली गई, जिसमें कि 25 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। इसी प्रकार सामूहिक विवाह के इस शुभ अवसर पर माजी खासदार मिलिंद देवड़ा जी एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सचिन बाबू आहिर तथा वर्ली विधानसभा के शिवसेना के आमदार द्वारा 51,000 का चेक महालक्ष्मी मेघवाल पंचायत चालू है અહીંયા છે હા हमारे मेघवाल समाज के प्रिय भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी हमारे 25 कपल्स, उनके परिवार के सदस्यों को मैं अपने दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। चुनाव जीतने के बाद मुझे कहती हुई बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने तुरंत पीटी केस को शुरू किया ताकि हमारे नौजवानों को हरमन खाई न्याय मिले और अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिले। और आज पूरी मुंबई और पूरी महाराष्ट्र और पूरे देश में यदि एक ऐसे सफाई कामगार कॉलोनी है जहां वहां के कर्मचारियों को परमानेंट बेसिस पे घर दिया गया है, वो तुलसीवाड़ी है। और इसलिए मैं तुलसीवाड़ी के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेघवाल समाज और मुंबई के हमारे सफाई कामगारों ने हमेशा
कांग्रेस पार्टी को अपनी कीमती प्रेम मोहब्बत आशीर्वाद दिया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी और मेरे खुद के परिवार ब्योरा परिवार की ओर से मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो भी समस्या खड़ी होती है उन समस्याओं को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी और ब्योरा परिवार हमेशा आपके साथ रहेंगे। ભવિષ્ય માટે ઉપર ત્યાં સામે 3 સ્ટોલ જે દેખાય છે ત્યાં ડોક્ટરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। અગર કોઈને જરૂરત પડે તો તાબડતોબ ડોક્ટરની સુવિધા લેવા માટે વિનંતી। એમના પુત્ર ઈશાન મારુ સાથે હું એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। નરેન્દ્રભાઈ મારુનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મારું ક્રિએશન
મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ નંબર 10 દ્વારા આયોજિત સમૂહ લગ્નમાં આજે અમારી સામે મોહનભાઈ એટલે મિથુનદાના નામેથી ફેમસ છે, તો એવો આજે અમારી સાથે છે। તો આ સમૂહ લગ્ન માટે મોહનભાઈ એટલે મિથુનભાઈ તમે શું કહેવા માંગો છો? आपसे मेरी प्रशिक्षा हुआ बिहार मेरे भावी जीवन की प्रेरणा है। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि अपने समाज का कहीं भी कोई भी काम रहेगा मैं जरूर हाजिर रहूंगा। और दोस्तों, महालक्ष्मी मेघवाल पंचायत विभाग नंबर 10 इन्होंने जो कदम उठाया है समूह लग्न का, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं और कुछ क्या बोलते हुए बस आपको 2 आवाज में एक डायलॉग सुनाऊंगा। सबसे बड़े भैया जितेंद्र जी, फिल्म सबसे सुंदर, तो पहले जितेंद्र जी, मैंने तुझे इतनी बार मना किया कि तू मेरे साथ मिलने नहीं जा। भैया तेरे चरण में सगर भैया, अगर लोगों ने काट काट कर मालूम दिया ना तो अपन ने तेरे फटके का मालूम दिया। आज के बाद कभी नहीं जाएगा भैया, कभी नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये जो हमारे मिथुनदा के डायलॉग से हमारे श्रोता तो बहुत ही खुश हो गए और हमारी वीके टीम और मेघवाल समाज की तरफ से हम आपका सही दिल से स्वागत करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे कोई भी कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को खुश रखिए। धन्यवाद। थैंक यू। फोटो कढाओ आओ ना जो भाई डोनेशन મુંબઈ મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ નંબર 10 દ્વારા આયોજિત આ સમૂહ લગ્નમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શ્રીજી બીટ્સ જેણે ધમાલ મચાવી હતી આ 25 જોડકાઓ માટે, અને આ 25 જોડકાઓને નિઃશુલ્ક રીતે સમૂહ લગ્નમાં અહીંયા સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું, અને આ લોકોને આજે જે મનોરંજન પૂરું પાડવામાં મોટા સહયોગી કહી શકાય, તો એમનો જે સિંહ ફાળો હતો એવો આપણે પાસે છે દિનેશભાઈ મારું 2 શબ્દ અમારા શ્રોતાને કહેશો। થેન્ક યુ વીકે। ખરેખર આજે સમૂહ લગ્ન મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયતે યોજ્યા નિઃશુલ્ક પહેલી વખત આ એવું થયું છે કે દરેક જોડકાઓને નિઃશુલ્ક રીતે અહીંયા ભણાવવામાં આવ્યા છે। એકદમ ખૂબ સરસ રીતે આયોજન થયું। અહીંયા કોઈ પણ જાતની દાન ધમાલ કઈ ન કરતા દરેકે આપણે મેઘવાળ સમાજે તો સાથ સહકાર આપ્યો, તેમજ દરેક ઇતર સમાજના લોકો પણ ઉપસ્થિત હતા, એને ખૂબ સાથ સહકાર આપીને આ કાર્યને શાંતિપૂર્ણ એકદમ પાર પાડ્યું છે। એ માટે દરેક સમાજના આપણા અગ્રણીઓ, નેતાઓ, કાર્યકર્તાઓ અને જ્ઞાતિજનોનો ખૂબ તહે દિલથી આભાર માનું છું કે આપણે સર્વે આ એક મહાકાર્યને સારી રીતે પાર પાડ્યું। આભાર। દિનેશભાઈ, અમારો સમાજ અને આપણો મેઘવાળ સમાજ અને અમારો વીકે ટીમ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનશે કે તમે આટલું સરસ મજાનું આયોજન કર્યું શ્રીજી બીચ દ્વારા અમારા જે મહેમાનો અને કપલનું મનોરંજન કરવા બદલ ધન્યવાદ। થેન્ક યુ। મિત્રો, જે આજે મુંબઈ મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત દ્વારા સમૂહ લગ્ન થઈ રહ્યો છે, અને જે આ અરેન્જમેન્ટ તમે જોઈ રહ્યા છો, લોકો હસી ખુશીથી અહીંયા હરીફરી રહ્યા છે, ખાઈ પી રહ્યા છે, અને આ અરેન્જમેન્ટ બહુ સરસ કરવામાં આવી છે। અને જે અમારી સાથે આજે સપડાઈ ગયા છે કાર્ય અધ્યક્ષ વિનોદભાઈ બારિયા, તો વિનોદભાઈ આ કેવી રીતે કર્યું, આ જાદુ કેવી રીતે થઈ ગયું? આ જાદુઈ સમાજના આશીર્વાદ અને સમાજની પ્રેરણા, સમાજ સાથ સહકારનો આપતા હોત તો આ કાર્ય થવું બહુ મુશ્કેલ છે। અત્યારે 25 જોડકા છે, એ 25 જોડકાને અમે લોકો અમારા પ્રયત્નથી દાનવીર લોકો તરફથી એક જોડકાને 32,000 રૂપિયાનું કરિયાવર આપ્યું છે, અને આ લગ્ન ફૂકટ ફ્રી છે, 5 રૂપિયા પણ લેવામાં નથી આવ્યા। અને તે લોકો પાસેથી જે અમે 5,000 રૂપિયા ડિપોઝિટ લીધા હતા તે અમે પાછા પરત કરવાના છે। ધન્યવાદ વિનોદભાઈ। જે રીતે તમે કીધું કે આ લગ્ન ફ્રી હતા, કોઈના પાસેથી 1 રૂપિયો પણ લેવામાં નથી આવ્યો, અને તે છતાં પણ આટલી સરસ મજાની અરેન્જમેન્ટ અમે જોઈ રહ્યા છે, લોકો ખુશ છે, જોડકાઓ પણ અમે એમને પર્સનલી મળ્યા, તેઓ પણ ખૂબ ખુશ છે। તો
તો આ બદલ અમારા વીકે તરફથી અને સમાજ તરફથી તમારો અને તમારી ટીમને અમારા તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ધન્યવાદ. અમે પણ મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ 10 સમૂહ લગ્ન સમિતિ અને આપણા મેઘવાળ પંચાયતની જે 69 પંચાયત દાનવીરો, કાર્યકર્તાઓ, સંસ્થાઓનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે અમારી પર વિશ્વાસ મૂકી અને આ મોટા કાર્યક્રમમાં અમને સાથ સહકાર આપ્યો. ધન્યવાદ આપનો. થેન્ક યુ. મિત્રો, આજે અમારા સાથે છે અશોકભાઈ મારું, જેઓ અહીંયા સમૂહ લગ્નમાં આવ્યા છે. તો અશોકભાઈ, આજે જે સમૂહ લગ્ન થઈ રહ્યા છે તો એ વિશે અમારા શ્રોતાઓને બે શબ્દ કહેશો? આજના જે સમૂહ લગ્ન છે એ ખરેખર બિરદાવા લાયક છે. અને આજે મારા પપ્પાને પણ ખૂબ વર્તાય છે આમાં કે મારા પપ્પા હોત ને તો ઓર બી સારું હોત, કારણ કે મારા પપ્પાની બદલીમાં અમે લોકો ત્રણેયભાઈ અહીંયા હાજર છીએ. અને મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયતે એકદમ સરસ કાર્ય ઉપાડ્યું છે કે 25 જોડકાઓના લગ્ન. આજે આપણે વિચાર કરીએ કે 25 લગ્ન કરવા જઈએ તો કેટલા રૂપિયાઓ થાય છે. તે મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયતને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે કે તેમણે આવું સરસ ભગીરથ કાર્ય હાથે ઉપાડ્યું. અને અમારા ભાવિ પરિવાર વતીથી દરેકે દરેક જોડકાઓને ખૂબ ખૂબ અમે આશીષ વચન આપીએ છીએ કે તેઓ એકદમ સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિથી એ લોકોનું સારામાં સારું જીવન વીતે. એ સાથે સાથે મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયતનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમારા પણ એમને આશીર્વચન છે કે દર વર્ષે આવો કાર્યક્રમ સફળ રીતે થતો રહે. અને સાથે સાથે વી કેર ફાઉન્ડેશનને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે તેઓ પણ કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય તે તેઓ સાથ સહકાર હંમેશા અમારી સાથે હોય છે ને દરેક કાર્યમાં તેઓ સાથે હોય છે. એટલે તેમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને સાથે સાથે દરેક પ્રજાજનો કે જેઓ અહીંયા સમૂહ લગ્નમાં આવ્યા અને તેઓએ અહીંયા કાર્યક્રમને શોભાવ્યો તે બદલ તેઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. મિત્રો, તમે બધા ગુજરાત સમાચાર તો વાંચતા હશો અને ગુજરાત સમાચારનું નામ આવે એટલે ધીરજભાઈ રાઠોડ, એટલે સમજી લેવાનું કે બેને એકમેકા સાથે જોડાયેલા છે. અને આજે આ સમૂહ લગ્નમાં અમારા સામે ધીરજભાઈ સપડાઈ ગયા છે. તો ધીરજભાઈ, જે આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે મુંબઈ મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ નંબર 10 દ્વારા, તો એ બદલ તમે બે શબ્દમાં અમારા શ્રોતાઓને કહેવા માંગશો? સૌ પ્રથમ તો શ્રી મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત દ્વારા જે આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કર્યું છે તે બદલ તેમને હું દિલથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કારણ કે આજે લગ્નનો ખર્ચ એટલો હોય છે ને કે એના પાછળ જે લગ્ન કરાવતા હોય છે માતા પિતા તે જ જાણતા હોય છે. કારણ કે લગ્નના ખર્ચ પાછળ લાખો રૂપિયાનું ધોવાણ થતું હોય છે. પણ આ સમૂહ લગ્નમાં જો આવી રીતે લગ્ન થતા હોય તો આપણા ઘણા પૈસાની બચત થશે અને આ પૈસાનો આપણે સદુપયોગ આપણા બાળકોના શિક્ષણ માટે કે એની અન્ય પ્રગતિની પ્રવૃત્તિ માટે આપણે કરી શકીએ છીએ. માટે હું તો કહીશ કે દર વર્ષે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ. અને મારી તરફથી જેટલો પણ સહકાર છે હું જરૂર આપીશ. અને રિયલી દિલથી હું આભાર માનું છું કે શ્રી મેઘવાળ પંચાયતે અહીંયા જે 25 જોડી આવી, બરાબર 25 જોડીના લગ્ન કર્યા છે. એટલે 25 જોડીના તમે લગ્ન પકડો, એક જોડીના પણ તમે અગર 10 લાખનો ખર્ચો પકડો છો ને સાહેબ આજે, તો પણ નિયર અબાઉટ 2 કરોડ રૂપિયા થાય છે. પણ આજે એમને કમસે કમ મોટો કહીશ ને તો સમાજનો 2.5 કરોડ રૂપિયા બચાવ છે. તે બદલ અમારો દિલથી એમને હું ધન્યવાદ કહું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. ધન્યવાદ ધીરજભાઈ. વીકે તરફથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. મુંબઈ મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ નંબર 10 દ્વારા આયોજિત સમૂહ લગ્નમાં જેવી રીતે લગ્નના મંડપ જરૂરી હોય છે, મામેરું જરૂરી હોય છે, એવી રીતે કર્યાવર સમિતિ કે કર્યાવર વગર તો લગ્ન થાય નહીં અને દીકરીને વળાવાય નહીં. તો આજે અમારી સામે છે આ કર્યાવર સમિતિ. બધાને પ્રણામ અને તમને બધાને શુભકામનાએ લગ્ન માટે બધા જોડાઓને કર્યાવર સમિતિ તરફથી પણ તમે આભાર આપશું. અને આઈ હોપ બધા એન્જોય કરશો. બીજું શું કહો હવે આગળ? આ જે કર્યાવર સમિતિ દ્વારા રચવામાં આવેલું કર્યાવરથી તમે હેપી છો? હા, બહુ જ. બધાને પણ હેપી થશે કે કપલ્સ એ લોકોને એટલા બધા તોહફા આપ્યા છે એના માટે. તો બધાને પસંદ પણ આવશે.
ધન્યવાદ. તમારું નામ શું છે? મારું નામ ચેતના કિશોર મારું. તો આ હતા ચેતના કિશોર મારું, જેમણે કર્યા સમિતિ માટે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો છે અને કર્યા સમિતિથી તેઓ હેપી છે. અને હું સમાજના દરેક લોકોને કહેવા માંગીશ કે દર વર્ષે જ્યારે પણ આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન થાય તો તમે દિલ ખોલીને કાર્યવાર આપજો, તાકે આ લોકો પણ બિઝી રહે અને જે કપલ છે એ લોકો પણ ખુશ રહે. ધન્યવાદ. For this Karyavar Samiti, they got very good enough this Karyavar, and they wish to do every year this Samuh Lagna here only. And here we have some other couples and these sisters and gents also. So anybody want to speak? Yes. Here we with Janvi. Janvi is a part of the Karyavar Samiti, and she want to talk about the Karyavar Samiti, how she managed it. Janvi, what do you say? We are happy to manage this Karyavar Samiti, and we have great response from this side. We wish to arrange this next year too. Thank you for your support. Miss, you mean to say every year you want to do this Samuh Lagna? Yeah, we'll wish to do that every year. And you want to part to the Karyavar Samiti or something else? I'll be happy in any of the section you'll arrange, but I'm happy in this Karyavar Samiti. Achha, from what time you are sitting here? I'm sitting here from 5 o'clock. 5 o'clock. And what you got in Karyavar? We have many things in Karyavar, like we have kitchen set, mixer, and many of the things, oven, microwave. Yeah. This all Karyavar you got it today or before that? We are planning this from last 1 or 2 months. So many of the people have given their distribution to us also. So we are thankful to them also. So you mean to say that this much Karyavar is enough for this 25 couple? We have arranged for all the couples, all 25 couples. We have arranged all the Karyavar equally distributed to every couple. In amount, how much you say to cost? Cost, it will be maybe like 1 or 2 lakh. Maybe it costs nearby 1 or 2 lakh. So is it good for our community? મિત્રો, મુંબઈ મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ નંબર 10 દ્વારા આયોજિત સમૂહ લગ્નમાં જે આપણે કાર્યવાર સમિતિના મંડપ નીચે ઉભા છે અને એ કાર્યવારના અધ્યક્ષ રાજુભાઈ મહેતા, જેને તમે આપણે વોટ્સઅપમાં દરરોજ જોતા છો, મતલબ એનો કહેવાનો મતલબ કે એ પોતે નથી આવતા, પણ જે કાર્યવાર લોકો દ્વારા દેવામાં આવે છે એની ક્રિએટિવિટી એકમાત્ર રાજુભાઈ મહેતા દ્વારા કરવામાં આવી છે. અને અમારા વીકે દ્વારા ને આપણા મેઘવાળ સમાજ દ્વારા એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે એમની ક્રિએટિવિટી જોઈને બીજા લોકોએ પણ તન મન ધનથી કાર્યવાર આપ્યું છે. તો રાજુભાઈ, 2 શબ્દ તમે આ કાર્યવાર વિશે કહેવા માંગશો કે લોકોનું જે કાર્યવાર આવ્યું છે તે બરોબર છે કે આનાથી વધારે તમારે જોતું હતું? જય મેઘવાળ. પ્રથમ તો હું તમારા સૌનો આભારી છું કે તમે મને આ કાર્યવાર સમિતિ આપી અને પ્રથમવાર શ્રી મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ 10 દ્વારા આજે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. તેમાં પ્રથમ જ વખત આ 25 જોડકા અને એટલું કર્યાવર આવ્યું છે જે અમે ગણી શક્યા નથી, પરંતુ વધારેમાં વધારે આવ્યું છે. જેટલી વાર અમે કામ કર્યું છે એમાં તો વધારે આવે જ છે, પણ 25માં આ 25 જોડામાં આ પહેલી વખત એટલું વધારે કર્યાવર આવેલું છે. તો હું દરેક ભાઈ બહેનોનો જે દાનવીરો છે એમનો, બાકી જે બીજા મારા સાથી છે એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું કે જેમણે અમને પૂરી રીતે સાથ સહકાર આપ્યો છે અને હર વર્ષે આપતા રહે એવી આશા રાખું છું. ધન્યવાદ. આજે આપણી સામે છે નરેશભાઈ ધ્રુડાભાઈ વાઘ, જે વલ્લી વિભાગ પંચાયતના પ્રમુખ છે. તો નરેશભાઈ, 2 શબ્દ આપણે આ સમૂહ લગ્ન વિશે કહેશો? અત્યાર સુધીમાં જે સમૂહ લગ્ન થઈ રહ્યા છે અને સમૂહ લગ્નની અંદર જે અત્યારે આ 7મો સમૂહ લગ્નની પછી આ હમણાં મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયતે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કર્યું છે, પણ આ સમૂહ લગ્નની અંદર જોવામાં આવ્યું છે કે મેઘવાળ પંચાયતના તમામે તમામ સમાજના લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે અને મહાલક્ષ્મી પંચાયતે જે 25 જોડકાઓ તૈયાર કર્યા છે એને તન મન ધનથી લોકોએ સ્વીકારી લીધું છે અને જેટલું જોઈએ એનીથી પણ વધારે આ 25 જોડકાઓને કર્યાવરમાં એમનું કર્યાવર આવેલું છે. એટલે કેવા
કહેવામાં વાર્તામાં એ છે કે અત્યારે આ રેસકોર્સની અંદર આટલું માણસો આપણા સમાજનું ભેગું થયું છે અને ઇતર સમાજના માણસો પણ આપણા સાથે ભળી ગયા છે અને સારી વાત છે કે અત્યારે જે મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ 10 એમના પ્રમુખ શ્રીમાન હેમંતભાઈ મકવાણા એમની ટીમ અને એમની સાથે સમૂહ લગ્નની ટીમ અને એમના જે મહાલક્ષ્મી વિસ્તારમાં રહેતા તમામ કાર્યકર્તાઓએ સાથ અને સરકાર અને તન મન ધનથી જે આ સમૂહ લગ્નની અંદર જોડાઈ અને આ 25 જોડકાઓને આશીર્વચન આપ્યા છે અને એમનું ખરેખર તે દિલથી અમે અમારા 69 પંચાયત વિભાગ 68 તરફથી અમે એમનું આ જોડકાઓને આશીર્વચન આપીએ છીએ. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ નરેશભાઈ. મિત્રો, આજે અમારી સાથે કિશોરભાઈ વિંજોડા છે, જે લોટરી વિભાગ 22 ના પ્રમુખ છે. તો કિશોરભાઈ, 2 શબ્દ અમારા શ્રોતાઓને, આપણા સમાજના લોકોને કહેશો. પહેલા તો હું વીકેરને શુભેચ્છા આપું છું કે એમનો વીકેર બહુ સારો પ્રચાર માધ્યમ છે, મીડિયા સારી છે એવું છે. ત્યારબાદ આજે મુંબઈ મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ 10 જેણે પ્રથમ સમૂહ લગ્નનું જે આયોજન કરી એનામાં સાથ સહકાર, તન મન ધનથી લોકોએ જે સાથ સહકાર આપ્યો છે ખરેખર એ દેખાયા જ આવે છે. અને આજે 25 જોડલા, પરંતુ 45 થયા હતા, એમાંથી 25 જોડલાનો કાર્યક્રમ ચાલુ થયો છે. અને ખરેખર એમ લાગે છે કે આજે આપણે મુંબઈ મેઘવાળ અને વડકર સમાજને આજ મેદના ઉભી અને કાર્યક્રમને આગળ લઈ જવા માટે વિકેરે અને જે સમાજના દરેકે પદાધિકારીથી માંડીને દરેકે સાથ સહકાર આપ્યો એ મારા બદલ ધન્યવાદ. હાર્દિક શુભેચ્છા. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. આજે જે મુંબઈ મેઘવાળ પંચાયત દ્વારા આયોજિત સમૂહ લગ્નમાં સામાજિક કાર્યકર્તા વાલજીભાઈ વીરા સમાજ સાથે છે. તો વાલજીભાઈ, આજે મુંબઈ મેઘવાળ પંચાયત દ્વારા જે સમૂહ લગ્ન થઈ રહ્યો છે એ વિશે 2 શબ્દ તમારા તરફથી જાણવા છે. મુંબઈ મેઘવાળ પંચાયત વિભાગ નંબર 10 મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયત આયોજિત સમૂહ લગ્નને બહુ જ સરસ સફળતા મળી છે. આ સફળતા પાછળ મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયતના દરેક પદાધિકારી તેમજ વિવિધ જે કમિટી છે એમણે જે અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે તે માટે તેમને હાર્દિક અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે મુંબઈના જે મેઘવાળ સમાજના તેમજ ઇતર સમાજના જે દાનવીર ભાઈઓ અને બહેનો છે એમણે પણ બહુ જ સારી એવું દાન આપ્યું છે અને આ દાન થકી જ આજનો આ જે સમૂહ લગ્નનો પર્વ સફળ થયો છે. આવી જ રીતે દર વર્ષે આવા સમૂહ લગ્ન જો આયોજન થાય તો આપણા સમાજના આપણા સમાજના મોટા ખર્ચાઓ જે આવી પડે છે, જે આર્થિક ભીસ આવે છે, એમાંથી તે એમને બચી શકે છે. અને જે આપણા મુંબઈના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આપણા સમાજના લોકો રહેવા ગયા છે તો એ લોકોને સમયસર જે મેચિંગ પેર એટલે છોકરા છોકરીઓને પસંદગી સારી મળતી નથી. તો આ મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયતે પરિચય મેળાનું આયોજન કરી આપણી જે છોકરાઓને જે સારી એવી તક આપી અને આ પરિચય મેળામાં બધા એમાં ઉપસ્થિત રહે અને એકબીજાને પસંદ કર્યા છે. એમાં તાજો ઉદાહરણ મારા ભાઈનો દીકરો અજીત, એમનું પણ પરિચય મેળામાં જે સામે પક્ષે નરેશભાઈ બારિયાની દીકરી આવી અને એમનો ત્યાં મિલાપ થયો અને એમના લગ્ન આજે સફળ થયા છે. એ માટે ફરીથી મહાલક્ષ્મી મેઘવાળ પંચાયતને હું હાર્દિક અભિનંદન આપું છું. તેમજ દરેક જે પાર્ટીના જે આમદાર ખાસદાર એમણે પણ આમાં સારું એવું દાન આપ્યું છે, તેમને પણ અભિનંદન આપું છું. અને આવી જ રીતે જાગૃત જે સમાજ રહે છે એ આવી રીતે સફળ કાર્યક્રમો કરી શકે. સાથે સાથે વી કેર
ફાઉન્ડેશનને પણ મારા વતી અભિનંદન આપું છું. એમણે પણ સારી જહેમત ઉઠાવી અને મીડિયામાં આપણી આ સમૂહ લગ્નને મીડિયા સુધી લઈ ગયા છે, હાઇલાઇટ કરી રહ્યા છે. તે માટે વીકેરની ટીમને પણ હાર્દિક અભિનંદન. ધન્યવાદ વાલજીભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર જે તમે અમને ટાઈમ આપ્યો અને સમાજના લોકોને સારી શીખ આપી. અમે તમારો આભારી છીએ. ધન્યવાદ. 19 નંબરમાં અજીત અને નિર્મળા, જેનું આપણે ઇન્ટરવ્યુ આપણે લઈ ચૂક્યા છે થોડી વાર પહેલા. તો ગિરીશભાઈ, 2 શબ્દ કહેશો સમૂહ લગ્ન વિશે? સમૂહ લગ્ન ઘણા સારી રીતે કર્યા, સારા માણસો એન્જોય કરી અને વિધિ પ્રમાણે લગ્ન થયા અને જેટલા સગા સંબંધીઓ આવવાના થાય બધા અહીંયા આવી ગયા અને ઘણા તમને બી અભિનંદન આપ્યા છે જેણે આ કાર્યક્રમ ઉજવ્યો છે. માટે એ અમારો આભાર છે. બસ. ધન્યવાદ ગિરીશભાઈ, તમે 2 શબ્દ બોલ્યા તે બદલ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સો મચ.